السلام علیکم لسنرز، آج ہم جو ناول لائے ہیں اس کا نام ہے تم سے محبت لازم ہے اور اسے لکھا ہے اجالا ناز نے۔ تو یہ ایک ریونج بیسڈ کڈنیپنگ بیسڈ اسٹوری ہے۔ اس کی شروعات ہماری جو ناول کی ہیروئن ہے عرصہ ساجد، ان کی کڈنیپنگ سے ہوتی ہے، اور ناول کا ہیرو کون ہے یہ آگے جا کر معلوم ہوگا۔ تو اچھی سی رومانٹک سی سٹوری ہے جس کا پہلا ایپیسوڈ آج ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر ایپیسوڈ کے آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو اس کے علاوہ رائٹرز کے لنک، ان کے پیج کے لنک ہماری ڈسکرپشن پر موجود ہے۔ آپ ڈائریکٹ رائٹر کے پیج پر جا کر ان کے ڈفرینٹ ناولز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارے پیجز کے لنک بھی ڈسکرپشن پر موجود ہیں۔ آپ مزید ناولز اور مزید ویڈیوز کے لیے وہاں پر سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول کا نام ہے تم سے محبت لازم ہے، اس کے رائٹر ہیں اجالا ناز، اور یہ ہے تم سے محبت لازم ہے کی قسط نمبر 1۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ وجہ آنکھوں کا بند ہونا نہیں بلکہ وہ پٹی تھی جو اس کی آنکھوں پر باندھی گئی تھی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر ایک سخت ڈوری سے باندھے ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے، اور اسے یہاں لانے والا کون ہے۔ کتنا وقت گزرا تھا، گھر والے جانتے بھی ہیں اس کے غائب ہونے کا یا نہیں۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور کسی نے اس کی آنکھوں پر سے بندھی پٹی ہٹائی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ تھوڑی دیر تک اندھیرا ہی رہا، پر جیسے ہی اندھیرا ہٹا اسے اپنے سامنے ایک درمیانی عمر کی خاتون نظر آئیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی جسے اس خاتون نے ہٹایا۔ کون ہیں آپ؟ مجھے کیوں لایا ہے یہاں؟ وہ فوراً سوال کرنے لگی تھی، جس پر اس خاتون کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ تھوڑی دیر میں قاضی آنے والا ہے، چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دینا۔ اس نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ نکاح؟ میں کوئی نکاح نہیں کروں گی، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہوگا، اگر نہیں کرو گی تو پوری رات یہاں گزار کر جاؤ گی، اور ایک لڑکی رات بھر باہر رہے تو جانتی ہو نا اسے کتنی ذلت ملتی ہے اس معاشرے میں۔ اس لیے شرافت سے نکاح کرو اور گھر جاؤ، اور اب مزید کوئی سوال نہیں۔ وہ اب اس کی آنکھوں پر دوبارہ پٹی باندھ رہی تھی۔ تمہاری ہاں کے لیے ہونٹ بند نہیں کر رہی ہوں، یاد رکھنا اگر ہاں کے علاوہ کوئی بھی اور لفظ نکلا تو جتنے الفاظ اتنی راتیں یہاں بند رہو گی۔ وہ اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر ایک ہاتھ کھول کر چلی گئی اور وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنے لوگ ہیں، قدموں کی آواز بتا رہی تھی کہ ایک سے زیادہ ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے قاضی کی آواز آئی تھی۔ اس کا دماغ شل ہو چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قاضی کیا کہہ رہا ہے، اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، اپنی ہاں کی آواز بھی اسے ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے اندھیرے کنویں میں سے آ رہی ہو۔ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کاغذ کے ایک طرف سے دستخط کرنے کا کہا گیا، اور اس نے وہاں دستخط کر دیے تھے۔ بس اتنی سی بات تھی، اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب اسے یہاں سے کب جانے دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا۔ کون ہے؟ مجھے کب بھیجیں گے آپ لوگ؟ اس نے کہا تھا۔ آواز میں گھبراہٹ تھی، پر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ بس کوئی تھا جو اس کا دوسرا ہاتھ کھول رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی یہ ایک مردانہ ہاتھ تھا۔ کون ہیں آپ؟ وہ اس لمح سے گھبرا گئی تھی۔ اب وہ ہاتھ کھولتے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ شخص اب بھی اس کے سامنے تھا، یہ وہ محسوس کر سکتی تھی۔ منگنی کر رہی تھی نا تم آج؟ اس نے کہا تھا۔ اس کی آواز میں موجود سختی اسے پل بھر کے لیے ڈرا گئی۔ سوچ بھی کیسے لیا کہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی ان ہاتھوں میں آ سکتی ہے؟ اس نے اب اس کا ہاتھ تھاما تھا۔
हाथ छोड़े मेरा। वो अपना हाथ छुड़वाना चाहती थी मगर गिरफ्त मजबूत थी। आज तो हाथ छोड़ दूंगा मैं, मगर उसने इसके हाथ की तीसरी उंगली में एक रिंग पहनाई। ये याद रखना, तुम ये हाथ लेकर जहाँ भी जाओगे, ये हाथ और तुम मेरी ही रहोगे। और अगर तुमने किसी और को इस तक रसाई दी तो वो अब इसके थोड़ा करीब आया। तो आज निकाह किया है, अगली बार रुखसती होगी। वो कहकर इससे दूर हुआ था, शायद पलटा था और फिर रुका। तुम 15 मिनट में अपने घर पर होगी और तुमने मंगनी कैसे रोकनी है ये तुम्हारा अपना मसला है, मगर ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। वो कहकर चला गया था और वो वहीं सहमी खड़ी रही थी। वो नहीं जानती थी कि ये क्या हो रहा है। दरवाज़ा एक बार फिर खुला था और इसे बाजू से पकड़ा गया था। इस बार वो खातून थी। चलो घर जाना है। वो इसे लेकर बाहर आई थी और एक गाड़ी में इसे इसके घर तक उतारा गया। आँखों की पट्टी तब तक खोलने की इजाज़त नहीं थी जब तक कि वो गाड़ी न चली जाए। इसे महसूस हुआ कि अब सड़क खाली है, वो लोग जा चुके हैं। तो इसने आँखों की पट्टी खोली और सामने इसका घर था जिसका लॉन सजा हुआ था और ये सजावट इसके मंगनी की थी। उसने घर में कदम रखा। इसे ये सजावट इतनी अजीब लग रही थी। कुछ घंटे पहले तक सब कितना अच्छा लग रहा था ना, और सिर्फ चंद घंटों ने सब बदल दिया था। वो इस माहौल से भागना चाहती थी। उसने तेज़ी से कदम अपने कमरे की जानिब किया। सबकी नज़रों से बचकर वो कमरे के दरवाज़ा लॉक करके बैठी थी और आंसुओं का सैलाब जो अब तक रोके हुआ था अब बह गया था। जाने कितना वक्त वो रोती रही जब इसके कमरे पर दस्तक हुई और वो घबरा कर उठी। कौन है? इर्षा, तैयार हो गई हो? सब बुला रहे हैं नीचे तुम्हें। कमरे के बाहर से निशा भाभी की आवाज़ आई थी। जी भाभी, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, आप जाएं। इसने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा जल्दी आओ। वो कहकर जा चुकी थी और अब वो अपना हुलिया ठीक करने लग गई। वो बाहर निकली जब इसकी कज़न ने इसे रोका। इर्षा, ये तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वो इसका हुलिया देखकर बोली। तैयार ही हूँ, वो इसे खोए हुए लहजे में कहती हुई आगे बढ़ी। इसे क्या हो गया? इसकी कज़न कांधे उछाकर अब इसके साथ चल पड़ी। वो बाहर आई थी। हर तरफ मेहमान ही मेहमान थे। इसने देखा सामने ही उसकी मामा मेहमानों के साथ बातें कर रही थी। कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। और बाबा, वो आज कितने पुरसुकून थे। उसने देखा बाबा अपने होने वाले दामाद के साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। उनका दामाद, जहन में एक धमाका हुआ था। उसने सामने बैठे महित की तरफ देखा। वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी मगर वो एक अच्छा इंसान था। पापा के दोस्त का बेटा था। वो खुश थी कि उसे उसका साथ मिल रहा है। पापा भी तो कितने खुश थे कि उनके दोस्त का बेटा उनका दामाद बन रहा है। मगर अब इसने अपने हाथ में पहनी उस अंगूठी को देखा। वो नहीं जानती थी कि अंगूठी पहनाने वाला कौन था। वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों हुआ था। वो बस इतना जानती थी कि इस एक अंगूठी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। वो इसे उतार नहीं सकती थी। वो अंगूठी इसके साइज से छोटी थी, उसकी उंगली में फंस गई थी। वो आज की तारीख में इससे आज़ाद तो नहीं हो सकती थी। मगर अब आगे क्या होगा? वो सबको क्या जवाब देगी? उसकी मामा ने उसकी तरफ देखा। वो उसे बुला रही थी। उसकी फ्रेंड्स उसकी तरफ आ रही थी। वो अब उसे स्टेज पर ले जा रही थी जहाँ महत उसे देखकर खड़ा हुआ। या अल्लाह, मेरे लिए आसानी कर, मुझे इस ज़िल्लत से बचा दे मेरे मौला, मुझे इस इम्तिहान से बचा ले, मेरे माँ बाप की इज़्ज़त का पास रख, मुझे इन हालात से निकाल दे। इसका हर कदम इन्हीं दुआओं पर उठ रहा था। और फिर उसके कदम लड़खड़ाए थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। उसने बस इतना देखा कि उसकी मामा, पापा और महत उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे और फिर मुकम्मल अंधेरा छा गया। वो सब हॉस्पिटल के एक कमरे के बाहर थे। डॉक्टर्स अंदर उसका चेकअप कर रहे थे। मामा एक चेयर पर बैठी रो रही थी और उसकी सेहत की दुआएं कर रही थी। पापा दाएं बाएं चक्कर लगा रहे थे और महत वो कमरे के दरवाजे के पास टेक लगाए परेशान खड़ा था। सब मेहमानों को घर भेज दिया गया था
रूम का दरवाज़ा खोलकर डॉक्टर बाहर आए थे और उसकी मामा डॉक्टर की तरफ बढ़ी। मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? वो बहुत परेशान थी। ये अचानक ऐसे क्या हो गया था? परेशानी की कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। अब आप लोग उनसे मिल सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि उन्हें कोई टेंशन ना हो। हम शाम तक उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कहकर चले गए थे। मामा और पापा दोनों उसके कमरे में जा चुके थे और मोहित वहीं खड़ा रहा। ऐसी कौन सी बात है जो उसे परेशान कर रही है? कल तक तो ठीक से हुआ। उसका जहन उसी इन्हीं सवालों में अटका था। कैसी हो तुम? लेटी रहो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मामा ने ऐसे उठने की कोशिश करते देखकर कहा। ठीक हूँ मामा, आप परेशान न हो। वो इन दोनों को अपने लिए परेशान देखकर बोली। डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हें किसी बात की टेंशन है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पापा इसके सर पर हाथ रख के बोले थे। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने उन्हें मुतमईन करना चाहा। पर तुम परेशान क्यों हो? मामा को भी अभी ये बात परेशान कर रही थी। मैं परेशान नहीं हूँ मामा, बस अगले महीने मेरे इम्तिहान है ना, उसी की टेंशन थी थोड़ी। इसे और कोई बहाना ना सूझा। अरे तो इम्तिहान को सर पर सवार करने की क्या ज़रूरत है? मामा अब इसे डांटने के लिए तैयार थी। अरे साइमा, मेरी बेटी को मत डांटो। पापा ने उन्हें डांटने से मना किया। और तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी सबसे अच्छे नंबर लेकर आएगी। उन्होंने इसकी पेशानी चूमकर कहा। उसी वक्त दरवाज़ा खोलकर महत अंदर आया। उसके हाथ में उसकी मेडिसिन्स थी। अंकल आंटी, आप दोनों घर चले जाएं, मैं इसे शाम में ले आऊँगा। उसने मेडिसिन साइड टेबल पर रखते हुए कहा। नहीं, मैं अभी शाम में ही जाऊँगी। मामा ने फ़ौरन इनकार किया था। वो इसके लिए परेशान थी। मामा आप दोनों जाएं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर घर पर अंकल आंटी भी तो वेट कर रहे होंगे ना, उनकी फ़्लाइट है। इसने महत के वालिदैन का पूछा था, जो कि मंगनी के अगले दिन ही अमेरिका जाने वाले थे। इर्सा ठीक कह रही है। महत ने उन्हें ज़बरदस्ती घर पर रोका था। अब अच्छा नहीं लगेगा कि हम उन्हें सी ऑफ भी करने न जाएं। पापा ने जवाब दिया। ठीक है महत, पर इसका ख्याल रखना, मैं शाम में इंतज़ार करूँगी। वो इसके सर पर हाथ रखते हुए बोली। आप परेशान ना हो, मैं हूँ इसके पास। उसने उन्हें तसल्ली दी और अब वो उन दोनों को बाहर छोड़ने चला गया। उनके जाने के बाद अब वो ऊपर होकर बैठी। वो खुदा की शुक्रगुजार थी कि उसने उसे इस मुश्किल से निकाला था, मगर वो अभी पूरी तरह निकली नहीं थी। वो जानती थी कि मंगनी डिले हुई है, कैंसिल नहीं। इसे अब उसे कैंसिल करने का सोचना था। महत दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। उसने उसकी तरफ देखा और वो सोच चुकी थी। वो उसकी तरफ आया था और कुर्सी उसके नज़दीक रखकर बैठ गया। कैसी हो? उसे गौर से देखते हुए पूछा। ठीक हूँ, वो नज़रें झुकाकर बोली थी। वो जानती थी कि उसकी खोजती आंखें उसके चेहरे पर हैं। अब बोलोगी या मुझे पूछना होगा? वो उसके कहने का मुंतज़िर था। महत में वो रुकी। बोलो, तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। वो जैसे उसका चेहरा पड़ रहा था। मैं ये मंगनी कैंसिल करना चाहती हूँ, उसने कहा था। और महत का वक्त जैसे रुक गया था। जिसका डर था वही हुआ था। वो मंगनी से इनकार कर रही थी। क्यों? ये वही जानता था कि ये लफ्ज़ उसने कैसे अदा किया। अभी नहीं बता सकती। उसकी आंखों से आंसू निकले थे। वो तड़प गया था। इससे प्लीज़ मत रो, तुम जो चाहोगी वैसे ही होगा। ये दिल भी अजीब होता है, जिसे चाहता है उसे उसकी चाहत के लिए कुर्बान भी हो जाता है। तुम सच कह रहे हो? उसने बेयकीनी से पूछा और वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, पर मेरी भी एक शर्त है। क्या? वो डरी थी कहीं वो वजह जानने की जिद ना करे। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स, हर चीज़ शेयर करने वाले। वो उससे ताल्लुक़ नहीं होना चाहता था। ये दिल को मंजूर नहीं था। वादा? उसने मुस्कुरा कर कहा। एक सवाल का जवाब दे दो बस। दिल में एक वहम था। बोलो, तुम किसी और को पसंद करती हो?
اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، کہیں وہ ہاں نہ کہہ دے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ لہجہ اور آنکھیں دونوں اس کی سچائی کا ثبوت تھیں۔ وہ دل میں مسکرایا۔ ابھی سارے راستے بند نہیں ہوئے تھے، ابھی ایک امید باقی تھی۔ دل کو سکون ملا تھا۔ پھر تو تم مزے کرو، میں سب سنبھال لوں گا، اس نے چہک کر کہا، اور وہ پرسکون ہوئی تھی۔ ایک مسئلہ تو حل ہو گیا۔ وہ گھر آ چکی تھی اور کسی نے بھی اس سے اس بارے میں دوبارہ نہیں پوچھا تھا۔ مہت کے والدین بھی اس سے مل کر ایئرپورٹ جا چکے تھے۔ وہ لوگ امریکہ میں سیٹل تھے۔ انکل کا بزنس وہی تھا اور مہت وہاں کے ماحول کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ یہاں موجود گھر میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بزنس مینجمنٹ میں ڈگری لے کر اپنا بزنس بھی یہاں شروع کرنے والا تھا۔ وہ اور عرصہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے۔ عرصہ ہاسٹل میں رہتی تھی کیونکہ یونیورسٹی اس کے گھر سے بہت دور تھی۔ ہاں، چھٹیوں میں گھر آ جایا کرتی تھی۔ مہد اسے پسند کرتا تھا۔ ایک دو بار بات بھی ہوئی تھی، پر عام سی، اور یہ ایک حسین اتفاق ہی تھا کہ ان دونوں کے پاپا ایک دوسرے کے دوست نکلے تھے، اور پھر بہت آسانی سے مہد کو اس کی محبت تک رسائی ملی تھی۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو آسانی سے مل جائے۔ مہد نے سب سے یہ کہہ کر منگنی کینسل کروا دی تھی کہ وہ اپنے والدین کے بغیر منگنی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سلسلے کو روک دیا گیا تھا۔ وہ پرسکون تھی، مگر اب اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ جلد از جلد ہاسٹل جانا چاہتی تھی کیونکہ وہیں بیٹھ کر وہ کچھ سوچ سکتی تھی، اور اس وقت انہی سوچوں میں گم تھی کہ بھابھی اس کے کمرے میں آئیں۔ تم منگنی والے دن کہاں گئی تھی؟ وہ اسے مشکوک انداز میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا ڈر اس کے چہرے پر ظاہر تھا۔ مطلب تو تمہیں میں اب بتاتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکیلتی ہوئی باہر لے گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بھابھی کو آخر ہوا کیا ہے۔ وہ اسے لاؤنج میں لے کر آئی تھی جہاں ماما، پاپا اور بھائی پہلے سے موجود ہیں۔ نیشا، کیا طریقہ ہے یہ؟ احمد بھائی نے نیشا بھابھی کے انداز پر انہیں ٹوکا۔ اس سے پوچھیں یہ منگنی والے دن 5 گھنٹے کہاں گزار کر آئی ہے؟ بھابھی کی بات پر سب کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے نیشا؟ بھائی نے غصے سے کہا تھا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بکواس نہیں کر رہی میں، ابھی میری پارلر والی سے بات ہوئی ہے، پیسے واپس بھیجائے ہیں اس نے، کیونکہ کلائنٹ تو وہاں پہنچی ہی نہیں تھی۔ بھابھی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ اس ذلت سے بچ گئی ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عرصہ، نیشا کیا کہہ رہی ہے؟ جواب دو۔ ماما اب اس کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی، اور اس کا دماغ شل تھا، وہ کیا جواب دے۔ نیشا، یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دوست کے ساتھ ہو۔ پاپا نے کہا۔ آپ بھول رہے ہیں پاپا کہ اس کی یہاں کوئی دوست نہیں ہے، اور جو ہیں ان سے پہلے ہی میں پوچھ چکی ہوں، بھابھی نے کہا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس کی خاموشی بتا رہی ہے کہ یہ کسی سے ملنے گئی تھی۔ منگنی والے دن ٹینشن سے بے ہوش ہو جانا کوئی عام بات نہیں ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ بھابھی نے ایک اور تیلی پھینکی تھی، اور وہ اب بھی خاموش تھی۔ تم سے کچھ پوچھ رہے ہیں ہم، کہاں گئی تھی تم؟ کس سے ملنے گئی تھی؟ بھائی کے سوال پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ تو کیا انہوں نے مان لیا کہ وہ کسی سے ملنے گئی تھی؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ بھابھی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ رنگ کس نے دی ہے تمہیں؟ یہ رنگ؟ انہوں نے اس کی رنگ والا ہاتھ سب کے سامنے کیا۔ عرصہ، یہ انگوٹھی کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ ماما نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ سب دیکھ سکتے تھے کہ یہ انگوٹھی بہت قیمتی ہے۔ اسی نے دی ہے نا جس کے ساتھ گئی تھی تم؟ بھابھی کا ایک اور سوال تھا، اور اس کی ہمت ختم ہو گئی۔ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، وہ مجھے زبردستی لے گیا، اور نکاح۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ ماما نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ بھائی کا ہاتھ اٹھا تھا اور ایک آواز گونجی۔ پاپا صوفے پر ٹھہر سے گئے تھے۔ تم نے نکاح کر لیا؟ اوف اللہ، تم نکاح کر کے آ گئی ہو؟ اوف اللہ، تم نکاح کر کے آ گئی ہو؟ بھابھی نے کہا۔
कहती थी ना मैं आपसे कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, किसी ने नहीं मानी मेरी बात। भाभी अब सबसे कह रही थी। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, उसने मुझसे निकाह, इसकी बात दोबारा काट दी गई थी। हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, निकाह तो नहीं हुआ ना, बोलो। भाभी इसे बोलने का मौका नहीं दे रही थी। हाँ हुआ है मेरा निकाह, वो तंग आकर बोली। देखा, कहा था ना मैंने कि आपके कोई और चक्कर है, बताओ कौन है वो। भाभी अब दूसरे सवाल पर आई थी और सब इसके जवाब के मुंतजिर थे। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती। वो अब रोने लगी। लो जी, सुन लें, आप निकाह करके आ गई हैं और मालूम नहीं कि कौन था वो। वाह। भाभी अब तंजिया मुस्कुराई। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, साफ साफ बताओ कौन था वो, किसके साथ गई थी तुम। अब भाई की बारी थी। इसने देखा उसके पापा, मामा और भाई सबकी आंखों में बेअतबारी थी। मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने नहीं देखा उसे, उसने कहा था। और भाई धाड़े थे। शट अप। उसकी दी हुई अंगूठी पहनकर घूम रही है और कहती हो कि नहीं जानती उसे। ये उसने ज़बरदस्ती पहना दी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात का यकीन दिलाए। बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने हमें। भाई आगे कहने ही वाले थे कि मामा की घबराई हुई आवाज़ आई। साजिद, साजिद, क्या हुआ आपको। मामा की आवाज़ पर सब पापा की तरफ बढ़े थे और वो वहीं खड़ी रह गई थी। पापा को हार्ट अटैक हुआ था। वो सब पापा को हॉस्पिटल लेकर गए थे, इसे साथ जाने नहीं दिया था। वो नहीं जानती थी इसका कसूर क्या है, ऐसा क्यों हुआ था, अब आगे क्या होना है। शाम को भाई और भाभी घर आए। जब वो उनके पास गई, भाई पापा कैसे हैं, उसने पूछा था। जिंदा हैं वो, वरना तुमने उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, भाभी का जवाब आया। ये आप क्या कह रही हैं भाभी। वो हैरान हुई। ठीक कह रही हूँ मैं, और अब मज़ीद कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे साफ साफ बताओ कौन है वो। भाई उसे शोला बरसाती नज़रों से देख रहे थे। कोई नहीं है भाई, वो बेबसी से बोली। हाँ, जिन से निकाह करके आई हो ना। भाभी का एक और तंज हुआ। ठीक है फिर, जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती इस घर में कदम मत रखना। भाई ने इसके सर पे एक धमाका किया था। क्या मतलब ये कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। वो फैसला सुना रहे थे। आप ऐसा नहीं कर सकते, कि मेरे पापा का घर है, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते। वो चीखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब पापा की मर्जी के बगैर कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था। और वो हैरान थी। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी बात तो सुन लेते। अगर तुम चाहती हो कि वो जल्द घर आ जाएं, तो 1 घंटे के अंदर यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी। वो कहकर आगे बढ़ गए थे और भाभी एक मुस्कुराती निगाह इस पर डालकर जा चुकी थी। वो हैरान थी। उसके अपनों ने उस पर एतबार नहीं किया था। एतबार तो दूर, वो तो इसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। और पापा, मामा, बैग में कपड़े रखते हुए इसके हाथ रुक गए। मैं तो उनकी लाडली थी, वो तो मुझसे प्यार करते थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपना बैग रेडी किया था। एक आखिरी नज़र अपने कमरे में डालकर वो बाहर निकली। बाहर कोई मौजूद ना था। वो भाभी से मिलना चाहती थी, मगर वो जानती थी कि उससे कोई नहीं मिलेगा, इसलिए इस ख्वाहिश को दबाए वो घर से बाहर निकली। उसे नहीं मालूम था कि वो अब कहाँ जाएगी। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो हॉस्पिटल जा सके। वो चलती जा रही थी। जब एक जगह रुककर इसने मोबाइल निकाला। कहते हैं जब अपने भी साथ छोड़ दें तो अल्लाह के बाद सिर्फ वही आपके साथ होते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं। वैसे तो मोहब्बत मामा, पापा और भाई भी इसे करते थे, मगर उनकी मोहब्बत मुश्किल वक्त में इसका साथ छोड़ गई थी। अब वो एक दोस्त की मोहब्बत को आजमाना चाहती थी। इसने कॉल मिलाई थी और किसी को आने का कहा था, और वो आ गया था। हाँ, एक महादी तो था इसका वाहिद दोस्त। वो उसकी गाड़ी में मौजूद थी, फिर भी उसने उससे कुछ सवाल नहीं किया था। वो उसकी आंखों से जान चुका था कि वो बहुत रोई है। वो जान चुका था कि बात बहुत बड़ी है। वो इसे हॉस्टल छोड़ने का कह रही थी, मगर इस हालत में वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था।
اس لیے اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس نے لاؤنج میں اسے بٹھایا اور خود اس کے لیے کھانے کو کچھ لینے کچن میں جا چکا تھا۔ وہ اب بھی خاموش بیٹھی تھی، بس آنسو تھے جو کہ رک نہیں رہے تھے، بے آواز نہ محسوس انداز میں بہہ رہے تھے۔ مہد نے چائے اور اس کے ساتھ کھانے کے لیے سینڈوچز اس کے سامنے لا کر رکھے۔ اس کی کوئی نیڈ نہیں تھی مہد، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان حالات میں کھانا کھانے کا دل کس کا چاہ سکتا ہے؟ تمہیں نہیں ہے پر مجھے تو ہے نا، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، اکیلے کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، اب تم میرے ساتھ کھاؤ گی۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اسے کیسے کھلانا ہے، مگر میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے انکار کیا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں بھی بھوکا ہی رہوں؟ اس نے مظلوم سی صورت بنا کر کہا۔ اچھا میں کھا رہی ہوں، تم بھی لو۔ اب وہ اپنی وجہ سے اسے بھوکا تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس نے زبردستی سینڈوچ اور چائے پی تھی۔ مہد نے اس دوران اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ پہلے کچھ کھا لے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ چائے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا۔ بھائی اور پاپا نے گھر سے نکال دیا مجھے، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ کیا مہد میرا یقین کرے گا؟ بس ایک یہی ڈر تھا اسے۔ واٹ؟ کیوں؟ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ عرصہ نے بھابھی اور گھر میں ہونے والی ساری بات اسے بتائی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، دل کو چوٹ لگی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر کچھ کہہ نہ سکا۔ عرصہ کو لگا جیسے وہ اپنا آخری رشتہ بھی کھو دے گی۔ تم؟ مہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھیں ضبط سے لال تھیں۔ تم نے نکاح کر لیا عرصہ؟ اس لیے انکار کیا تھا منگنی سے؟ وہ بے یقین تھا۔ عرصہ نے تو کہا تھا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتی، پھر یہ نکاح؟ مجھ سے نکاح کروایا گیا تھا مہد، میرا اعتبار کرو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس نے اب رونا شروع کر دیا تھا اور مہد اس کے رونے سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اسے پلیز رو مت، تم مجھ پر خود سے زیادہ پلیز رو مت، مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ سکتا کبھی۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا اور عرصہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تھینک یو مہد، مجھے لگا میں اپنا دوست بھی کھو دوں گی۔ اس کی بات کر وہ مسکرایا، وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں تمہیں خود کو کھونے نہیں دوں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا عرصہ، اس نے دل سے کہا تھا۔ تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے؟ اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم بنا پوچھے ہی سب بتا دو گی، وہ پر یقین تھا۔ پھر عرصہ نے اسے اس سارے واقعے کے بارے میں بتایا تھا جو وہ پارلر کے لیے نکلی تھی، اور پھر ایک گاڑی نے اس کا راستہ روکا۔ ان میں سے کچھ لوگ باہر آئے اور اسے زبردستی باہر نکال کر کپڑا اس کے منہ پر رکھا، اور اس کے بعد اس نے خود کو ایک کمرے میں بند پایا۔ وہ اسے سب کچھ بتا چکی تھی اور مہد الجھ گیا۔ تمہیں شک ہے کسی پر؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں یہی سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میری تو تمہارے علاوہ کسی لڑکے سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی۔ اور اس کی بات پر ایک بار پھر مہد مسکرایا۔ تم پریشان مت ہو، یہ بتاؤ کہ کسی نے کبھی تنگ کیا، کوئی نمبر، یا کسی نے کبھی تمہارا پیچھا کیا ہو؟ اس کی بات پر تھوڑی دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر کافی دیر بعد نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مہد، ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اس کا نام کیا ہے؟ مہد نے ایک اور سوال کیا۔ مجھے نہیں یاد، میں اتنی پریشان تھی کہ کچھ ٹھیک سے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا اس وقت، اس نے مایوسی سے کہا۔ اچھا ہم اس بارے میں بعد میں سوچیں گے، تم پریشان مت ہو۔ مجھے ہاسٹل چھوڑا مہد، میرا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، عرصہ نے کہا، اور وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں تمہیں ان حالات میں اکیلا نہیں رہنے دے سکتا اور نہ ہی یہاں رک سکتی ہو، تو کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے فکر مند تھا۔ میں ہاسٹل میں آرام سے رہ سکتی ہوں مہد، مجھے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں مگر تم سمجھ نہیں رہی، ان حالات میں الگ تمہارا ہاسٹل میں رہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ وہاں بھی آ سکتا ہے اور میرا گھر ہاسٹل سے بہت دور ہے۔ وہ اب اس کی بات سمجھ گئی تھی۔
खैर तुम आज की रात वहाँ गुजार लो और मैं कल तक तुम्हारा रहने का बंदोबस्त करता हूँ। वो अभी से हॉस्टल छोड़ने आया था। गाड़ी से निकलने से पहले इसने इरसा से कहा, मुझे पापा की खैरियत पता करके बता दो महक, और प्लीज़ मेरे बारे में मुझे कोई बात ना करना। ओके, तुम परेशान मत हो। वो गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की तरफ चली गई और महक उसे तब तक देखता रहा जब तक वो हॉस्टल के अंदर न चली गई। उसके जाने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अभी अस्पताल से घर आए थे। साहिल इन्हें उनके रूम में लिटा रहा था जब मामा ने उससे पूछा, इरसा कहाँ है? मामा की बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो पापा को लिटाकर अब उनकी मेडिसिन साइड टेबल पर रख रहा था। इरसा कहाँ है साहिल? अब की बार पापा ने पूछा। चली गई है, पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। कहाँ चली गई वो? मामा हैरानगी से पूछ रही थी। हॉस्टल ही गई होगी। गई होगी का क्या मतलब है? वो ऐसे कैसे जा सकती है बिना बताए? पापा को अब गुस्सा आया था। उनकी बेटी उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मतलब ये है कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है और अब इस घर के अलावा या तो हॉस्टल या फिर वो शख्स, दो ऐसी जगह हैं जहां वो जा सकती है। अंदाज नॉर्मल था, जबकि इन दोनों के चेहरों पर हैरानगी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? किससे पूछकर तुमने उसे इस घर से निकाला है? पापा के गुस्से की वजह से हालत ख़राब होने लगी। पापा आप परेशान मत हो, मैंने ये सब उसकी भलाई के लिए किया है। इसने आगे बढ़कर पापा को संभाला। ये कौन सी भलाई है साहिल कि तुमने मेरी बेटी को बेघर कर दिया? मामा अब रोने लगी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो हमें कभी भी सच नहीं बताएगी। साहिल की बात पर पापा चौंके। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो उस शख्स के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैं कैसे बर्दाश्त करता ये? अब जब मैंने उसे घर से निकाला है तो वो यकीनन मजबूरन यहाँ वापस आएगी। मैंने उससे कहा है कि वो सिर्फ उस सूरत में यहाँ वापस आ सकती है जब वो उस शख्स की मालूमात हमें देगी। उसने अपने फैसले की वजाहत दी। ये सब हम खुद भी उससे पूछ सकते थे। वो कब तक छुपाती हमसे? पापा अब भी गुस्सा थे। उसने जो हमारे साथ किया है ना पापा, उसके बाद मैं उसके साथ कोई रियायत नहीं करूँगा। ये हमारी इज्जत का सवाल है। वो छुप कर निकाह कर आई और ये भी बताने को तैयार नहीं कि किससे करके आई है। मैं जानता हूँ वो हम सबसे मोहब्बत करती है, हमारे बिना ज़्यादा दिन नहीं रह सकेगी, इसलिए वो वापस आएगी और इस शख्स के बारे में भी सब बताएगी। और अगर उसने कुछ नहीं बताया तो मैं उसे इस घर में वापस नहीं आने दूँगा और आप दोनों भी कुछ नहीं कहेंगे मुझे। वो अपना फैसला सुनाते हुए वहाँ से जा चुका था और वो दोनों बेबसी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। साइमा, थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, जी। वो अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए बोली, मेरी बेटी को कॉल करो, उससे पूछो वो ठीक तो है ना। उन्होंने देखा और वो मोबाइल की तरफ बढ़ी। एक बार, दो बार, तीन बार। वो बार बार कॉल मिला रही थी मगर आगे से कोई रिसीव नहीं कर रहा था। वो दोनों बेहद परेशान हो गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सज्जाद साहब की आंखें बंद हो रही थी, जाने वो कहाँ गई होगी। साइमा अब उनके साथ बैठी रो रही थी और उनका एक एक आंसू बेटी की सलामती की दुआ मांग रहा था। रात का खाना उस घर में किसी ने नहीं खाया था। पूरे घर में जैसे शोक का समा था। हर कोई अपने अपने कमरे में बंद था। तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब साजिद साहब का मोबाइल बजा। उन्होंने देखा महक की कॉल थी। या अल्लाह, मैं इसे क्या जवाब दूंगा? इसे किस मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे। उन्होंने कॉल रिसीव की थी। सलाम अलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? महक ने कहा, ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? साइमा उन्हें बात करते देख रही थी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं लग रही। उसे तशवीश हुई। ठीक हूँ बेटा, अब मैं सुबह थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। उन्होंने ऐसे सारी बात तो बताई नहीं थी। अपना ख्याल रखा करें अंकल, एक तो अंकल हैं आप मेरे। वो चहक कर बोला, तुम भी तो ख्याल नहीं रखते मेरा, आए भी नहीं मिलने। उन्होंने अब शिकवा किया।
सॉरी अंकल, एक्चुअली मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं और आप जानते हैं एक भी मिस करूं तो बहुत नुकसान होता है। वो मुआसरत करने लगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें बहुत सारी अल्लाह कामयाबियाँ दें। उन्होंने उसे दुआ दी। आमीन, और आपको भी सेहत दे। आमीन, उन्होंने कहा। चलें फिर, आपसे बाद में बात होती है, मैं ज़रा थोड़ा काम कर लूँ। ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। उन्होंने कॉल कट कर दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने इरसा के बारे में कुछ नहीं पूछा। वो अंकल से बात कर चुका था, अब इसे इरसा के रहने का इंतज़ाम करना था। वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। इसने सारी रात जाग कर गुजारी थी। वो पूरी रात सोचती रही थी मगर उसे कोई सुराग ना मिला था। ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिस पर वो शक भी कर सके। इसकी तो कोई दोस्त भी नहीं थी, फिर वो कौन था? ये सोच इसे पागल कर रही थी। उसे अभी पता लगा था कि कोई इससे मिलने आया है। वो डर गई थी, कहीं फिर कुछ ऐसा ना हो जाए। वो अभी गेस्ट रूम में आई ही थी जब सामने महक को देखकर इसने एक लंबी सांस ली। शुक्र है। कैसी हो? वो उसके सामने आकर बोला। ठीक हूँ, इसने जवाब दिया। हाँ, वो तो तुम्हारी आंखें बता रही हैं। उसकी आंखें देखी थीं जो रात भर जागने की वजह से लाल थीं। मेरी नींदें उड़ चुकी हैं, सारी रात सोच कर भी कोई सिरा हाथ नहीं आया। वो परेशान थी। तुम अभी इन बातों को छोड़ो और अपना सामान लेकर आओ, उसने कहा। सामान क्यों? वो समझी नहीं। तुम्हारे रहने का इंतज़ाम हो गया है, जाओ अब सामान लाओ, उसने उसे फिर जाने का कहा। ओके, वो कहकर पलटी थी और थोड़ी देर बाद एक बैग हाथ में लिए वापस आई। उसने उसके हाथ से बैग लिया और गाड़ी में जाकर रखा था। थोड़ी देर बाद उसने एक फ्लैट के आगे गाड़ी रोकी और इसे एक अपार्टमेंट में ले आया जिसमें कुछ ज़रूरियात की चीज़ें भी मौजूद थीं। ये अपार्टमेंट तुमने ख़रीदा है? इसने पूछा। नहीं, मेरे एक दोस्त का है, वो मुल्क से बाहर होता है तो चाबियाँ मेरे पास होती हैं। उसने उसे सच नहीं बताया था। वो जानता था कि अगर उसे पता लगा कि उसने उसके लिए ये ख़रीदा है तो वो कभी भी यहाँ नहीं रहेगी। अच्छा, खूबसूरत है। इसने तारीफ़ी निगाहों से पूरे अपार्टमेंट को देखा। मुझसे कम, उसने इतरा कर कहा। खुशफहमी है, वो भी जवाब देने को तैयार थी। आपकी? आपकी? उसने भी रुकना कहा था। अच्छा ठीक है, अब तुम अपना सामान सेट करो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। वो कहकर पलटा था और इरसा अपना बैग लेकर कमरे में गई। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आ चुका था। महक ने ज़बरदस्ती उसे खाना खिलाया। खाने के बाद उसने चाय बनाई। वो इस वक्त चाय पी रहे थे जब उसने पूछा, महक? हाँ कहो, वो चाय का घूंट लेते हुए बोला। तुम्हारी पापा से बात हुई? हाँ, कल रात हुई थी। इसने चाय का कप मेज़ पर रखा। कैसे हैं वो, ठीक तो है ना? वो फिक्रमंद हुई। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब घर में ही थे, तुम परेशान मत हो। वो मुझसे नाराज़ है महक, वो मुझसे बात भी नहीं करेंगे। वो फिर से रोने लगी। एक तो तुम ये आंसुओं का सैलाब कहाँ से लाती हो? वो उसके आंसुओं से चिढ़ गया था। चुप हो जाओ अब, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। उसके कहने पर इरसा ने फ़ौरन से अपने आंसू साफ़ किए और उसकी इस हरकत पर वो मुस्कुराया। गुड, अब तुम घर वालों की तरफ से बिल्कुल परेशान नहीं होगी। वो तुम्हारे अपने हैं, जब हकीकत पता लगेगी तो मान जाएंगे। हमें बस अब उस शख्स का पता लगाना है। वो अब इसकी सोचों का नया रुख दे रहा था। तुम ठीक कहते हो, मगर हम कैसे मालूम करेंगे? ये तो सोचना होगा इरसा, इतना आसान काम नहीं है ये, उसने कहा। महक, मेरा मोबाइल खो गया है, तुम्हें कॉल करने के बाद जाने कहाँ गिर गया। इसे अब अपने फ़ोन का ख्याल आया। मेरे पास एक एक्स्ट्रा रखा है, तुम ले लेना, और सिम भी आज ले लेंगे हम। इसने यह मसला भी हल कर दिया। थैंक यू महक, उसने कहा। किस लिए? उसने पूछा। मेरा साथ देने के लिए। साथ देने वालों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, उसने उसकी तरफ देख कर कहा और वो मुस्कुराई। कल से यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो, अब तुम्हारे इम्तिहान करीब हैं, उसने खड़े होते हुए कहा। वो भी उसके साथ खड़ी हुई। मैं सुबह तुम्हें लेने आऊँगा, तैयार रहना, उसने सर हिलाकर कहा और अब वो यहाँ से चला गया जबकि उसने फ़ौरन दरवाज़ा लॉक किया।
وہ اب اس اپارٹمنٹ میں اکیلی تھی۔ اس نے اپنا سامان کمرے میں رکھا۔ وہ یہاں اکیلی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی ہوتی اگر مہد جیسا دوست اس کے ساتھ نہ ہوتا۔ کل اسے یونیورسٹی جانا تھا۔ جانے اب وہ کیسے پڑھ پائے گی؟ اسے بس ایک ہی پریشانی تھی، وہ اس مسئلے کا حل چاہتی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں وہ شخص اس کے پاس ہی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ میں پڑی۔ وہ انگوٹھی اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر وہ سائز میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ اسے نکال نہیں سکتی تھی، مگر وہ اسے برداشت بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکلی۔ مہد اپنی گاڑی اس کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہ اسی گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک جیولر کی شاپ کے آگے روکی اور گاڑی سے نکل کر باہر آئی۔ سامنے ہی سے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا جو کسی کسٹمر کو سیٹ دکھا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے اس لڑکے کو مخاطب کیا۔ جی میم کہیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے یہ رنگ نکلوانی ہے، ہاتھ میں پھنس گئی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کی اتنی ایکسپینسو رنگ خراب ہو جائے گی، مگر ہم اسے ریپیئر کر لیں گے۔ اسے اس کی رنگ خراب ہونے کا افسوس ہو رہا تھا جبکہ ارسا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی رنگ کو کٹ کر کے اس کی انگلی سے نکال چکا تھا۔ یہ رہی آپ کی رنگ، آپ کہیں تو میں اسے ٹھیک کر کے کل تک دے سکتا ہوں، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ ارسا کی اس رنگ پر نظر ڈالی جس پر ایک موتی چمک رہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ رکھ لیں اسے، وہ کہہ کر پلٹنے ہی والی تھی جب شاپ کیپر نے اسے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ ڈائمنڈ ہے اور آپ اسے مجھے دے رہی ہیں؟ وہ اس کی بات پر چونک کر پلٹی۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یعنی آپ نہیں جانتی؟ یہ جو چیز چمک رہی ہے نا میڈم، اسے ڈائمنڈ کہتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا اور ارسا حیران تھی۔ ڈائمنڈ؟ وہ اسے ڈائمنڈ دے کر گیا ہے؟ اتنی ایکسپینسو انگوٹھی؟ اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یقیناً وہ ایک امیر انسان تھا۔ اسے ڈائمنڈ کی پہچان نہیں تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ یہ رنگ قیمتی ہے، مگر یہ ڈائمنڈ ہو سکتا ہے، ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ رنگ اسی حالت میں لے کر باہر آئی۔ دماغ اب یہ سوچنے پر لگا تھا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ مہد کے علاوہ تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جسے وہ جانتی ہو یا جو اس کا دوست ہو۔ لڑکوں سے دوستی تو وہ ویسے بھی نہیں کرتی تھی۔ ابھی وہ اپنی کار کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ گاڑی کے اندر ونڈ اسکرین وائپر پر ایک پیپر لگا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر پڑھا اور وہ حیران رہ گئی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم پر پھیل رہی تھی۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں، مگر وہاں کوئی نہ تھا جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اب سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھا۔ انگوٹھی نکال دینے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ڈیئر وائف۔ وہ فوراً سے گاڑی میں بیٹھی اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ تو لسنرز، کیسا لگا آپ کو پہلا ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت اچھا لگا، اور ابھی کچھ بھی کلیئر نہیں ہے کہ کڈنیپ کس نے کیا تھا اور وہ کون ہے جس سے ارسا کا نکاح ہوا ہے۔ تو یقیناً اسٹوری اسی کے متعلق ہے کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈتی ہے اور وہ اسے کیسے ملتا ہے اور کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم آگے کے ایپیسوڈ سنیں گے اور آپ وہ ایپیسوڈ سنیں گے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے۔ تو ہمارا چینل ایک بار پھر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم جلد واپس آئیں گے۔ تھینک یو۔